Well, hello students. Now we're going to see this question. The question says that a square loop is carrying a steady current I, okay, and has a magnitude of magnetic dipole moment as m, small m, okay. If the square loop has been changed to a circular loop and it carries the current, okay, the magnitude, it carries the same current basically. The magnitude of the magnetic moment of the circular loop will be, okay. So firstly, what we have to do over here, we have to simply do the area thing. That is, firstly we have to check out that I'll explain you the sum firstly, that there is a square loop, okay, which is transformed into a circular loop, okay. So this square loop is transformed into the circular loop, means both perimeters will be same, okay, means both their perimeters will be same. Got it? Because it is the same, basically same loop, okay. So now we'll start our question, that the magnetic moment of the square loop, is basically given m is equal to n into I into a. We all know this is the formula, okay. So we are gonna use it now. Let's suppose the side of the square is basically a, okay. Let's suppose it, because it's not given in the question, we'll consider it as a. So what will be the area basically? Since there is only one turn, so m will be equal to 1 into I into area, which is equal to a square. So what we'll get, m will be equal to I into a square. We'll leave it like this for right now and we'll name it equation number 1, okay. Now we are going to see for the circular loop, magnetic moment m dash, let's suppose, of the circular loop, okay, let's write it, m dash will be equal to n into I into a again, but over here area is changing, okay. So it will be m will be equal to, so m dash, basically m dash will be equal to 1 into I into a will be equal to pi into r square, okay. But we have to find r over here. What will be the perimeter of this square? Basically perimeter will be equal to 4 into a, okay. So the area, so basically how we'll find r now? Now finding r, to find r, okay, what we have to do, basically we have to do 4a must be equal to 2 pi r, okay. We are equating the perimeter and circumference. Circumference of the circle is what? Basically 2 pi r, okay. And basically they are of same wire, so basically we have to equate it. So from here we'll get r will be equal to 2a by pi, okay. Simply we got r, so we will place this r over here. It's quite easy right now. So what we'll get basically, so m dash will be equal to I into pi into 2a by pi whole squared, okay. So this will be equal to I into pi 4a square by pi square, okay. So pi square, since there is a pi square down, okay, and there is a pi up, so 1 pi will get cancelled from here, okay. So we will be left with 4 into I into a square divided by pi, okay. So if you see over here from this equation number 1, m is equal to I into a square, so we will replace it over here, okay. So now we will write from 1, what we will have, basically m dash must be equal to 4 into m by pi, okay. So this is basically our answer. So our answer will be option number A. Got it? Thank you. An insulating rod of length L has a linear charge density rho of x is equal to rho 0 x by L on it. The rod is rotated about an axis passing through the origin x is equal to 0 and perpendicular to the rod. The rod makes n rotations per second, then the time average magnetic moment of the rod is. ഒരു റോഡിന്റെ ലെങ്ത് സ്മോൾ എൽ ആണ്, അതിന്റെ ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്, റോ ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു റോ 0 എക്സ് ബൈ എൽ. ആ റോഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ആക്സിസിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ട്. ആ ആക്സിസ് ഏത് പോയിന്റിലുള്ളത്? എക്സ് ഇക്വൽ 0 എന്നുള്ള പോയിന്റിലാണ്. അത് മാത്രമല്ല ആ റോഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ആ ആക്സിസ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n റൊട്ടേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടൈം ആവറേജ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്.
ഓക്കെ, സോ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാം. ഡയഗ്രം ഒക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം. ഇത് സപ്പോസ് നമ്മുടെ റോഡാന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ റോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്നത് x=0 എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ്. സോ നമുക്കൊരു ആക്സിസും വരക്കാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആക്സിസ് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആക്സിസ് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് ഇതാണ് x=0 എന്നുള്ള പോയിന്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത്, ഇങ്ങനെ വരച്ചത്. ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ്, ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലെയിനിലാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. സോ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുല എന്താണ്? m മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് സ്മോൾ m I × a ആണ് അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കേസിൽ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് സ്മോൾ സെക്ഷൻ, ഒരു ചെറിയ സെക്ഷനുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആദ്യം. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സെക്ഷനുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് എന്താക്കുക, dx ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. പിന്നെ ഈ ആക്സിസിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ദൂരം, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, x ആയിരിക്കും. പിന്നെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സ്മോൾ എല്ലാണ് ഇതിന്റെ ഈ റോഡിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്. സോ റോഡിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് സ്മോൾ എൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ചെറിയ ആ സെക്ഷൻ, ഈ dx എന്നുള്ള സെക്ഷനിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഓൾ ഓവർ ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ dm എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, di × a അല്ലേ? di × a ആണ്. പക്ഷെ di എന്താണ്? I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ q/t അല്ലേ, ചാർജ് പെർ ടൈം അല്ലേ, dq/dt അല്ലേ? അപ്പം അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നു, dq/dt പകരം ടൈം പീരീഡ് t × a. ഓക്കെ, ഇനി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ dq എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടോട്ടൽ ചാർജ് dq അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ലാംഡ. ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ലാംഡ അല്ല, നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ്? റോ ആണ്. സോ നമുക്ക് റോ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം. സോ റോ ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി റോ × dx. അപ്പം അവിടെയുള്ള ചാർജ് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ t × a. ഇതാണ് എന്ത്, ആ ചെറിയ സെക്ഷനുള്ള ഈ സെക്ഷനിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഏരിയ എന്താന്ന് എഴുതണം. ഏരിയ എന്തായിരിക്കും? ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കവർ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും, π × x² ആണ്. അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് x ആയതുകൊണ്ട് π × x² ആയിരിക്കും. സോ ഏരിയ π × x² ആണ്. സോ റോ × dx × π × x² ഡിവൈഡഡ് ബൈ t ടൈം പീരീഡ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ടൈം പീരീഡ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ n റൊട്ടേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. n റൊട്ടേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ്. സോ ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. നോർമൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് എന്ത്, n എന്നുള്ളത്. സോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന ടൈം പീരീഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? 1/ടൈം ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ ടൈം പീരീഡ്. സോ
സോ ടൈം പീരീഡ് എന്തായിരിക്കും 1/n ആയിരിക്കും. അപ്പം ഈ 1/t എന്താവും? t 1/n ആണെങ്കിൽ 1/t എന്താവും? n ആവും. സോ n rho dx by x സ്ക്വയർ. ഇതാണ് എന്ത്? dm അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ dm. ഇനി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ റോന്റെ സ്ഥാനത്ത് അതിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. റോ എത്രയായിരുന്നു തന്നത്? റോ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കുക. റോ തന്നിട്ടുള്ളത് റോ 0 x/l ആണ്. സോ അതും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ വരുമ്പോൾ dm is equal to n rho 0 x by l into pi x square and x നെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. m കാണണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മതി. സോ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസിനൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്കാം. n റോ 0 ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡിവൈഡ് ബൈ l ഉണ്ട്, പിന്നെ വേറെന്താ അവിടെ ഉള്ളത്? പൈ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. പൈനെയും പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ബാക്കിയുള്ള എക്സ് അതിന്റെ വേരിയന്റിനാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ലിമിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? 0 to l ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ 0 എന്നുള്ള ഇത് മുതൽ റോഡിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ 0 to l ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ x³ dx അല്ലേ? ക്യൂബ് dx ആണ്. അപ്പോൾ this is equal to എന്താണ്? n rho 0 pi divided by l. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക? x power 4 divided by 4. ലിമിറ്റ് റണ്ണിങ് ഫ്രം 0 to l. അതും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. is equal to n rho 0 pi divided by l into x power 4. അത് ലിമിറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? l power 4/4 കിട്ടും. ഇത് എന്ത് കിട്ടി? m is equal to നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? n pi rho 0. ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാം ഇവിടെ ഉള്ള ഒരെല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് l ക്യൂബ് ആണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു 1/4. സോ 1/4. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത്. സോ 1/4. നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ്? കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇവിടെ നോക്കുക. ഏത് ആൻസറാണ് കിട്ടുന്നത്? മൂന്നാമത്തെ ഈ ആൻസറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Hello students, welcome to Doubtnut. Our question is, an infinitely long current carrying wire and a small current carrying loop at the plane of the paper is shown. If the radius of the loop is a and distance of center from the wire is d, where d is very greater than a, if the loop applies a force F on the wire, then we have to find the forces proportional to which quantity. These are our 4 given options. So this is our infinite wire and this wire is acting some force on this loop. So we have to find the force is proportional to. So we know that if this is our infinite wire at the point x, the magnetic field is mu0/4 pi into 2I by x. This is the magnetic field at any point x from the infinite wire, where I is the current flowing in the it. Now we have to discuss about the force. Our force is equals to magnetic moment m into dv by dx, or this is also called the gradient of magnetic field. The magnetic moment of this ring m is equals to I into a. So this is equals to m I into a into d by dx of mu0/4 pi into
2i by x. So from here, this area can be written as pi r square, and radius is given to us, that is equals to a. So this is equals to I into pi a square, and derivative of this term is mu naught upon 4 pi into 2i by x square with minus sign. And also the value of x is given to us, that is equals to d. So now if we calculate the proportionality, that is force is equals to I into pi into mu naught upon 4 pi into 2i into a square by d square. So from here our force is proportional to a by d whole square. So these are the quantities on which our force depends. So from here our correct answer is option B, force is proportional to a by d whole square. Thank you.